네, 안녕하세요, 여러분. 디니아로 떡배버의 D22 출발에 D22와 듣기 23번에 24번 번호라서 사진 찍어요. 23번, 24번ကျတော့သူကဘာမေးinterview လဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော် sorry interview မဟုတ်ဘူး sorry သူက대화ပေါ့နော်대화ပြောနေတဲ့ဟာကိုမှ 남자네 여자 2ယောက်ရှိမယ်ပေါ့နော် အဲ့ထဲမှာမှ ပထမမေးခွန်း 23번은 남자, 여자, 남자, 여자ပေါ့နော် အခုဘာလုပ်နေရလဲ သူအခုဘာပြောနေရလဲ ပြောနေတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတယ် သူဘာလုပ်နေရလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ သူ action လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် သူရဲ့အဲ့ဒီ 선택지의 동사တွေကိုကိုကဖတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် 듣기မစခင်မှာ 선택지의 동사를တစ်ချက်ကြည့်ထားမယ်ပေါ့နော် ပြီးတော့ 24ကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း 들은 내용과 같은 거ပေါ့နော် 이게ဆိုရင် example အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ကြအောင် အဲ့ဒါမကြည့်ခင်မှာ 디 동사를ရှိမယ်ပေါ့နော် 디 선택지만 빠의 동사리야. 또 뒤로면 뭔이 알아보고 있다, 질문하고 있다, 이런 묘하리 피메버너. 그래서 다 바디 베일레 소라 어디 말에 차라 유비아타너. 그래서 대안이 관에 그 차라 지지버너. 다자 두명 뼈뼈 비고 로데 두명 뼈뼈 뭐 뼈래버너. 그래서 뭐니 하다 저 미고 미래버 뼈뼈 비고 뭐 뼈래. 다음부터 자 알려줄게요. 그래서 뼈뼈 비메 관이 이마 뼈뼈 비메. သူများမိလိုက်တဲ့ခါကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ 설명하고 있다 ဆိုရင်ကိုကရှင်းပြနေတယ်မိတ်ဆက်ပေးနေတယ်အနေလုပ်ပေးနေတယ်လမ်းညွှန်ပေးနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် ဒီဒါလေးတွေကိုကြည်ထားဖို့လိုတယ်နော် 건하다 ဆိုတော့ဒါအကြံပေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပေါ့နော် 제안하다 အကြံပေးတယ် 건의하다 추천하다 recommend လုပ်တယ်အကြံပေးတယ် ဒါကိုလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် ဒါလေးတွေကြည်ထားပါ 그래서 전화했던 거지. 니들끼리 인도지야, 되게 사발이요. 거기 청년희망센터지요. 청년희망센터면 면접 때 입는 정장은 무료로 빌릴 수 있다고 해서 드렸는데요. 면접 때서 인터뷰 필에 가면 오때 우선 비번호 수고 무료로 빌리다서 알아간 합의로 뼈에서 알아잠로 홍사할 때 어떻게 하면 됐나요? 저 블루로 야물래 묘미예번호. 아는 여자 블루로 물래 소리 하네. 루하에 다운하지 블루로 하면 소리 하고 또 램잡비네. 뼈뼈비네. 난연빈이에요. 그래서 이 서비스는 인주시에 살고 있는 인주 시민이라면 누구나 이용할 수 있습니다. 인주시 아니 묘만이 부동산 등록이야래. 아니 묘의 묘견 소인이 하라. 아니 묘만이래 B2B 다리 소인 부동산 등록이야래. 신청은 회사 면접 보기 일주일 전부터 가능하고요. 나 어블루 시험에서 샵에 챙하자. 아니 면접 못다는 뭐. 너 인터뷰 못다는 게 대박 못다는မတိုင်ခင်တပတ်ကြိုလျှောက်ရတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်ကြိုပြီးလျှောက်ထားရတယ် 대여 신청은 링하우엔အတွက် 신청로ရတာ 6 홈페이지에서 하시면 되는데요. 홈페이지만 번호 일단은 웹사이트만 또알로인 해야 홈페이지에서 원하는 옷을 선택하고 이 웹사이트만 가래 번호가 별로 옷으로 지나서 가래 유치해비로 예약한 날 신분증을 가지고 오시면 됩니다. 홈페이지만 우선 유의하게 번호 우선 유의비 거 보긴 된 다음에 보긴 된 다음에 이제 이거 신분증 유라비로 라인이야 이거 너 들어서 라인이야 남자들 혹시 정장을 택배로도 받을 수 있을까요? 들어도 아이고 말하러 왜네 버리다음에 택배 빠세네 라칸오야라로ပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 네 이메일로 신분증 사본을 보내고 택배비를 내시면 됩니다. 들어 야래 번호 빠세네 일단 delivery လည်းပို့ပေးတယ် 이메일에 번호 သူရဲ့ 신분증မှတ်ပုံတင် copy ကိုပို့ပြီးတော့ 번호 ကိုယ့် delivery fee ပေးရင် သူတို့ percent နဲ့ပို့ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် 오케이 အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ 23မှာ ဆိုရင် မေးခွန်းလေးကိုကြည့်မယ် 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오. 남자 발음이야래. 이마 아버지하고 지금 또 폰에 폰사비요. 연이야 루틴 말이거든. 거기 청년희망센터지어서 폰사비요 또 메인이야 버는 르묘 이 정장을 알아간 하부연 저 안에 받아비요 러야면 니래 블루묘 하부선이 블루묘 러면 서 러야면 니래 메인이야ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် FCAကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 정장 대여 방법을 알아보고 있다 ဆိုတော့ဒါမှန်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်မယ်ဒီအောင်ငှားရမယ့်နီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစုံစမ်းနေတာဟုတ်တယ်နော် 날짜를 문의하고 있다 ဆိုတာဒါငှားတဲ့ 정장 대여 ငှားတဲ့ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုတော့နေ့စွဲနေ့ date ပေါ့နော်နေ့စွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့가격 확인 ဆိုတော့သူကဈေးနှုန်းကို confirm လုပ်နေဆိုတာအလကားငှားတာဈေးနှုန်း confirm လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပြီးတော့ 정장 대여 예약 변경하고 있다 예약 변경ဆိုတာကသူ booking လုပ်တဲ့ဟာကိုပြောင်းနေပေါ့နော်ဖြောင်းပြောင်းဆိုတာပြောင်းတာကိုပြောတာဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဒီ buff လေးတွေကိုကိုကကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကြည့်ပြောပေးဟာမှန်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်24ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့တူတဲ့ဟာပေါ့နော် 센터에서 신청자가 입을 옷을 골라준다 အဲ့ center ကနေဒီလျှောက်တဲ့သူတွေရဲ့အဝတ်ကို center ရွေးပေးဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုရွေးရမှာ home page မှာတွားပြီးတော့ကိုယ့်အကိုရွေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မှားတယ် 센터에 가서 정장 대여 신청서를 내야 한다 신청서가 센터 အဲ့ center ကိုကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့မှ
လျှောက်လာအောင်တင်ရမှာလားဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်းချောင်းက home page မှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် home page 에 하시면 된다ဆိုတာလည်းမှားတယ်ပြီးရင်နံပါတ်3က이 서비스로 신청한 옷을 택배로 받기가 어렵다 택배로 택배 delivery နဲ့လက်ခံဖို့ရခက်တယ်ဆိုတော့ဒါမဟုတ်ပေါ့နော်လက်ခံပို့ပေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းမှားတယ်အဲဆိုနံပါတ်4ကိုကြည့်မယ်နော်이 서비스는 안주시에 살고 있어야 이용할 수 있다ဆိုတော့ဒါ안주시만နေတဲ့시민 안주시만နေတဲ့မြို့သူမြို့သားဆိုရင်မြို့သူမြို့သားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ service ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီမှာမှန်တယ်ပေါ့နော်안주시 안주 시민이라면 누구나 이용할 수 있다ဆိုတော့안주မြို့မှာနေတဲ့မြို့ကမြို့သားတွေဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါမှန်တယ်အဲဆိုအဖြေက23က1ရယ်24က4ရယ်ပေါ့နော်그래서 정답이 이렇게 나왔습니다. 이렇게 해서 여러분 그 연습 문제 미리 도와주지 않거나 그럼 들어볼게요. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 은혜 시청이지요? 무료 법률 상담을 신청하고 싶은데 어떻게 하면 되나요? 네, 시청 홈페이지나 국번 없이 전화 120번으로 원하시는 날짜를 예약하시면 됩니다. 네. 상담 시간은 어느 정도 됩니까? 그리고 시청 본관으로 찾아가면 되는 건가요? 상담 시간은 30분 정도입니다. 그러니까 오시기 전에 질문하실 것을 꼼꼼하게 미리 준비해 오시는 것이 좋습니다. 그리고 오실 때 시청 본관이 아니라 오른쪽 별관으로 오셔야 합니다. 다시 들으십시오. 은혜 시청이지요? 무료 법률 상담을 신청하고 싶은데 어떻게 하면 되나요? 네, 시청 홈페이지나 국번 없이 전화 120번으로 원하시는 날짜를 예약하시면 됩니다. 네. 상담 시간은 어느 정도 됩니까? 그리고 시청 본관으로 찾아가면 되는 건가요? 상담 시간은 30분 정도입니다. 그러니까 오시기 전에 질문하실 것을 꼼꼼하게 미리 준비해 오시는 것이 좋습니다. 그리고 오실 때 시청 본관이 아니라 오른쪽 별관으로 오셔야 합니다. 1번 2번 '다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 김대리, 무료 체험 판매 전략은 어떤가요? 구매하기 전에 무료로 써본 후 구입을 하는 것이라서 처음에는 반응이 좋았습니다. 소비자 만족도도 높아서 기대를 했습니다만 최근에는 판매량이 많이 줄어들었습니다. 원인이 뭐죠? 우리 가전제품에 문제가 있는 건 아닌가요? 제품의 품질 문제는 아닌 것 같습니다. 우리의 판매 전략을 다른 회사들이 따라하면서 그 효과가 감소한 것으로 보입니다. 이번 기회에 무료 체험 기간을 다른 회사보다 길게 연장하는 것도 고려해 봐야 합니다. 다시 들으십시오. 김대리, 무료 체험 판매 전략은 어떤가요? 구매하기 전에 무료로 써본 후 구입을 하는 것이라서 처음에는 반응이 좋았습니다. 소비자 만족도도 높아서 기대를 했습니다만 최근에는 판매량이 많이 줄어들었습니다. 원인이 뭐죠?
우리 가전제품에 문제가 있는 건 아닌가요? 제품의 품질 문제는 아닌 것 같습니다. 우리의 판매 전략을 다른 회사들이 따라하면서 그 효과가 감소한 것으로 보입니다. 이번 기회에 무료 체험 기간을 다른 회사보다 길게 연장하는 것도 고려해 봐야 합니다. 3번. (4번) 안녕하세요 여러분. အဖြေလေးရဒီမှာပေါ့နော် 1နဲ့ 3လေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဒါလေ은행 시청이지요. 무료 법률 상담을 신청하고 싶은데 어떻게 하면 되나요? 그래서 달래 더 폰사비어 미니에 보자면 번호 은행 시청 은행묘의 시청 유럽 할마 번호 유럽 할마라 무료 법률 상담 들어 카메디 디아우브리네 빠따다 수인이라고 번호 샤우칭 블로로 하면 레서 미에 아소인 네 신청 홈페이지나 쿠폰 없이 전화 120번으로 원하시는 날짜를 예약하시면 됩니다. 저희 신청을 넣으시네 저희 홈페이지 저희 웹사이트မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ခုလုပ်လို့ရနှစ်မျိုးလုပ်လို့ရခုပေါင်းတော့ဖြစ်ဆိုတာလို့နိုင်ငံဟိုလို့အရှိကနေမှာဖုန်းနံပါတ်မတိုင်ကြလို့နိုင်ငံအမှတ်ခံတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲ120ဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ရက်ကိုရွေးပြီးတော့ booking လုပ်လို့ရတယ်ပြောတယ်남자별인데 상담 시간은 어느 정도 됩니까? 그래서 생리비의 제한 발라자래 뭐 그리고 신청 본관으로 찾아가면 되나요? 시청 본관으로 디 미로카마의 물라 사온 번호 메인 사원으로 별이에요. 미로카마 메인 사원도 아니야 위라를 별이 번호 여자별에 상담 시간은 30분 정도 들어가면 동생라고 자매 번호 그러니까 오시기 전에 아담으로 말하기만 번호 질문하실 것을 꼼꼼하게 미리 준비해 오시는 것 좋습니다. 그래서 꼭 미매하리 번호 디 상담으로 내가 수님에 가면 미진의 하리고 띠지자리과 준비로 라인 비슷한 라인 가운데 번호 아주 가래 면면면 넣을래야 번호 어느 별에 비어 그리고 오실 때 시청 공간이 아니라 또 나래 가마 번호 디 시청에 메인 빌딩 호배네 번호 오른쪽 별관 오른쪽 또에 야바가 별관 도와로 야를 별에 별관 도와면 별 번호 알아서 디 너마티고 지지면서인 남자는 무엇을 하고 있는지 말로니 알고 무료 법률 상담에 대해 문의하고 있다 소라 디 카메디 하우브리 순위라는 빠따비로 문의서도 알아내 빠따비로 미미안이 하나 그런 너마티가 피면ဖြစ်တယ်맨날 맞지면 소인 홍보를 준비하고 있다 다네 디하고 찌냐보야 그래도 빈센이야 저 라마 호보노 상담 서비스를 설명하고 있다 서비스 설명하자 남자 호변의 여자 번호 아니면 하고 여 상담 문제점을 알아보고 있다서 또 디하에 뭐 가운데 차디오 성담미미안이 이렇게 별에 다른 호보노 아서 이놈의 해거지면서 무료 법률 상담은 1시간이다 1시간 법에는 또 30분 정도 필요될 말에 예약을 할 때에는 전화로만 가능하다. 전화로만 외별 다리 맞아라. 나 그거 전화 대안하세요. 공사 다베비 홈페이지만 다베비 야에도 다베 말에 비어 무료 법률 상담소는 시청 본관에 있다. 시청 본관 시청에 메인사 법에는 또 별아리마 오른쪽 별관서 필요될 번호 시청 본관이 아니라 오렌지 별관 필요될 동안의 말이 그러면 리마 질문을 미리 준비하면 상담을 받기에 편리하다서 과 미국 조비업에서는 다인 상담 뒤 수뇌에 가장 보비어 SMB에서 그러면 리아 팀에 필요되거든. 오케이. 아, 소위 남자 떠나는 이유도지 않아? 떠나리 막 이쯤에서 김대리 무료 체험 판매 전략은 어떤가요? 어쩌면 되고 김대리 무료 체험 전에 뒤 들어오시오네 니란에 받다 비어거든. 알라가 떠노 야 무료 저 카메 체험ဆိုတာဟိုတွေ့ကြုံခံစားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပစ္စည်းကိုအခမဲ့သုံးကြည့်လို့ရအဲ့လိုမျိုးဟာကိုပြောတာပေါ့နော်သူတို့ဒီရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတဲ့နီလန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုမေးနေရပေါ့နော်구매하기 전에 무료로 서본 후 구매를 하는 것이라서ဆိုတော့မဝယ်ခင်မှာပေါ့နော်구매가မဝယ်ခင်မှာအလကားအဲ့လိုအခမဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဝယ်ယူရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့처음에는 반응이 좋았습니다 사사지마로 루리아 강어 똥병과 강자에 ပေါ့ 소비자 만족도도 높아서 기대를 했습니다만 들어 디 외유들이야래 찍지는 못 미네 번호 줄어들어 아니야 혈린 답이매 최근에는 판매량이 많이 줄어들었습니다. 그래서 그 너무 맞아요 번호 영아 아니야 내도 아니야 짜센도 알려 뼈 다래 아 여자 뼈미래 원인이 뭐지요?
또 예정标자가 발레 번호 우리 가전제품에 문제가 있는 거 아닌가요? 뚜루의 디 인동 가전제품사 인동 SBC 번호 뚜루 디 무료 체험소라래 ISBC 체험로 달리마 번호 디하가 또 문제 실로 삐스야베 문제가 실로라 삐스야베 그거 초연이로라 알면 메예 번호 아니 남자별 제품의 품질 문제는 아닌 것 같습니다. 삐스의 퀄리티 반상이야 삐드나로 허불로 채마요 번호 우리의 판매 전략은 다른 회사들이 따라하면서 뚜루 무료 체험로 디닐랑 차 거문이야래 라이록 짜래 번호 그 효과가 감소한 것으로 보입니다. 아점로 디 티아모아 야임의 시로 အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်남자အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော် 이번 기회에 리카 이 맞아요. 무료 체험 기간을 다른 회사보다 길게 연장하는 것도 고려해 봐야 합니다. 그래서 리카 무료 체험을 가자 번호 기간 ကို သူတို့အချိန်ကာလကိုအခြား company တွေထက်ကိုပို့ပြီးမှအချိန်ကိုပို့ပြီးရှေ့အောင်ပေးထားတယ်အချိန်ကာလကိုတိုးပြီးတော့ပေးတာလဲအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 남자가 ဘာလုပ်နေရလဲ 무료 체험 판매 전략을 제안하고 있다ဆိုအကြံပေးတာကိုပြောအကြံပေးတယ်ဆိုတာဒါကိုလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးအကြံပေးတာပေါ့နော် ဆိုတော့ဒါအကြံပေးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါတို့ကလောက်ကြည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ကိုမရွေးတော့ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်2မှာ 판매 전략의 장점을 설명하고 있다. 장점 ကောင်းတဲ့ချက်တွေကို 설명 လုပ်နေတယ်လို့ပြောတယ် sorry ကောင်းတဲ့ချက်တွေကို 설명 လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပေါ့နော် 판매의 필요성 필요성ဆိုတော့ဒီနီလန်းရဲ့လိုအပ်မှုဒီနီလန်းအရန်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာကိုသူအလေးပေးပြီးတော့ပြောနေလို့ပြောတယ် 강조 sorry ဒါလည်းမဟုတ်ပေါ့နော် နံပါတ်4မှာဆိုရင် 무료 체험 판매 전략에 대한 반응은 보고하고 있다ဆိုတာဒီသူတွေတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတင်ပြနေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစတုန်းကဘယ်လိုမျိုးကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျရော့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဇာကလည်းအဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့남자ကလည်းအကြောင်းပြချက်ပြန်ပေးနေအဲ့လိုမျိုးဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်4ကဖြေမှဖြစ်တယ်နံပါတ်ပြီးရင်နောက်ထပ်နံပါတ်4ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်판매နံပါတ်1မှာ판매 전략 시행 이후 판매량이 지수적으로 늘고 있다ဆိုတာတိုးသွားတာကိုပြောပါပေါ့နော်တိုးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစတုန်းကတော့ကောင်းပေမဲ့နောက်ကျတော့ကျဆင်းသွားတာဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် 최근 처음에는 반응이 좋았다. 최근에는 판매량이 줄어들었다.ဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ် 1가မဟုတ်ဘူးနံပါတ် 2မှာဆိုရင် 무료 체험 기간을 지금보다 줄이는 것이 효과적이다. 줄이는 것도ပို့ပြီးတော့ short ချတာပေါ့နော်ဒီ무료 체험 လုပ်တဲ့အချိန်ကာလပို့ပြီးတော့ short ချရမှာပို့ပြီးတော့တိုးမြှင့်ရမှာပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာပေးရမှာအချိန်ကိုရှေ့အောင်လောက်အောင်မှာဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါဒီအောက်မှာဒီအဆုံးအကြောင်းကိုကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်တယ်ပြီးနံပါတ် 3က이 회사의 판매 전략은 다른 회사들이 따라하고 있다ဆိုတာဒါမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် 우리 판매 전략은 다른 회사들이 따라하면서ဆိုပြီးတော့တွေ့နိုင်တယ်ပြီးနံပါတ် 4က이 판매 전략에 대해 고객들의 반응이 처음부터 좋지 않았다 처음부터 좋지 않았다မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 처음에는 반응이 좋았습니다ဆိုပြီးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ် 4ကလည်းမှားတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဖြေမှန်က 4ရဲ့ 3ရဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်네အဲ့ဆို여러분နောက်ထပ်연습 문제 15ခုကိုထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြမယ်เนาะဒီမှာတစ်ခုရှိတာလေဒီ15ခုမှာနံပါတ်24က 틀린 내용 မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလို남자가 해야 할 이အဲ့လိုမျိုးတွေပါလာရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါရင်တော့ပုံစံကြောင့်မလို့လားစောက်ကနေနဲ့ဟောင်းနေလို့ရင်တော့ပုံစံမလို့လားမသိဘူးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်လေ့ကျင့်ကြည့်ရကောင်းမယ်လို့ထင်လို့ထည့်ပေးထားပါတယ်เนาะဆိုတော့တစ်ခါလောက်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါเนาะ네 그럼 시작하겠습니다 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 프로젝트를 마무리해야 하는데 문제가 생겼어. 뭐가 문제인데? 최종 검토를 위한 정확한 통계 자료를 계산할 수가 없어. 혹시 현주에게 통계 프로그램을 받지 않았니? 아니, 무슨 프로그램을 말하는 거야? 그 데이터를 계산하는 데 필요한 프로그램 말이야. 현주에게 연락해서 그 프로그램에 대해 물어보면 자세히 알려줄 거야. 다시 들으십시오. 프로젝트를 마무리해야 하는데 문제가 생겼어. 뭐가 문제인데? 최종 검토를 위한 정확한 통계 자료를 계산할 수가 없어. 혹시 현주에게 통계 프로그램을 받지 않았니? 아니, 무슨 프로그램을 말하는 거야? 그 데이터를 계산하는 데 필요한 프로그램 말이야. 현주에게 연락해서 그 프로그램에 대해 물어보면 자세히 알려줄 거야. 23번 24번
다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 안녕하세요. 집을 구하고 있는데요. 홈페이지에 나와 있는 광고를 보고 전화드립니다. 네. 어떤 형태의 집을 원하십니까? 전세를 원하세요? 월세를 원하세요? 저는 가능하면 전세로 구하고 싶습니다. 혼자 살 집이기 때문에 큰 집은 필요 없지만 방은 2개가 있었으면 좋겠습니다. 그리고 근처에 지하철역이 있으면 더 좋겠네요. 아, 네. 저희 부동산에서 중개하는 집 중에 손님에게 맞는 집이 하나 있습니다. 하지만 전세는 아닙니다. 월세도 괜찮으십니까? 다른 조건이 다 충족된다면 월세도 고려해 보겠습니다. 네. 그럼 우선 사진을 메일로 보내드리겠습니다. 사진을 보시고 다시 연락 바랍니다. 메일 주소가 어떻게 되죠? 다시 들으십시오. 안녕하세요. 집을 구하고 있는데요. 홈페이지에 나와 있는 광고를 보고 전화드립니다. 네. 어떤 형태의 집을 원하십니까? 전세를 원하세요? 월세를 원하세요? 저는 가능하면 전세로 구하고 싶습니다. 혼자 살 집이기 때문에 큰 집은 필요 없지만 방은 2개가 있었으면 좋겠습니다. 그리고 근처에 지하철역이 있으면 더 좋겠네요. 아, 네. 저희 부동산에서 중개하는 집 중에 손님에게 맞는 집이 하나 있습니다. 하지만 전세는 아닙니다. 월세도 괜찮으십니까? 다른 조건이 다 충족된다면 월세도 고려해 보겠습니다. 네. 그럼 우선 사진을 메일로 보내드리겠습니다. 사진을 보시고 다시 연락 바랍니다. 메일 주소가 어떻게 되죠? 23번. 이십사 번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 안녕하세요. 홈페이지를 보고 연락드립니다. 회사에서 퇴직하는 직원을 위한 송별회를 준비하고 있는데요. 홈페이지에서 보니 방 종류가 여러 가지가 있는데 40명 정도가 들어갈 수 있는 공간이 있습니까? 네. 그 정도 인원이 들어갈 수 있는 넓은 방이 하나 있습니다. 회식은 언제입니까? 다행이네요. 회식은 8월 마지막 주 목요일에 있을 예정입니다. 그 날짜에 예약이 가능할까요? 네, 가능합니다. 예약해 드릴까요? 우선 사장님께 보고를 드린 다음에 다시 연락드리겠습니다. 음식 메뉴는 홈페이지에 있는 것이 전부인가요? 단체일 경우에는 미리 주문하시면 뷔페식으로도 준비 가능합니다. 다시 들으십시오. 안녕하세요. 홈페이지를 보고 연락드립니다. 회사에서 퇴직하는 직원을 위한 송별회를 준비하고 있는데요. 홈페이지에서 보니 방 종류가 여러 가지가 있는데 40명 정도가 들어갈 수 있는 공간이 있습니까? 네, 그 정도 인원이 들어갈 수 있는 넓은 방이 하나 있습니다. 회식은 언제입니까? 다행이네요. 회식은 8월 마지막 주 목요일에 있을 예정입니다. 그 날짜에 예약이 가능할까요? 네, 가능합니다. 예약해 드릴까요? 우선 사장님께 보고를 드린 다음에 다시 연락드리겠습니다. 음식 메뉴는 홈페이지에 있는 것이 전부인가요? 단체일 경우에는 미리 주문하시면 뷔페식으로도 준비 가능합니다. 23번.
24번. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 어제 신경숙 작가의 최신 소설을 다 읽었어. 혹시 읽고 싶으면 빌려줄게. 정말? 나도 좋아하는 작가거든. 다른 작품을 몇 권 읽은 적이 있는데 훌륭하더라고. 정말 재능이 많은 작가 같아. 이것도 다른 작품처럼 괜찮았어? 솔직히 구성은 요즘 나오는 소설과 큰 차이는 없었어. 그래도 등장인물이 흥미롭고 현실적이라 좋았어. 그래? 그렇다면 나도 읽어볼래. 책이 기숙사에 있거든? 그런데 내가 지금 학교 식당으로 민주를 만나러 가야 해서 내일 빌려줄게. 응, 그래. 고마워. 나도 이번 주에는 시험 공부를 해야 해서 어차피 바로 읽을 수는 없거든. 다시 들으십시오. 어제 신경숙 작가의 최신 소설을 다 읽었어. 혹시 읽고 싶으면 빌려줄게. 정말? 나도 좋아하는 작가거든. 다른 작품을 몇 권 읽은 적이 있는데 훌륭하더라고. 정말 재능이 많은 작가 같아. 이것도 다른 작품처럼 괜찮았어? 솔직히 구성은 요즘 나오는 소설과 큰 차이는 없었어. 그래도 등장인물이 흥미롭고 현실적이라 좋았어. 그래? 그렇다면 나도 읽어볼래. 책이 기숙사에 있거든? 그런데 내가 지금 학교 식당으로 민주를 만나러 가야 해서 내일 빌려줄게. 응, 그래. 고마워. 나도 이번 주에는 시험 공부를 해야 해서 어차피 바로 읽을 수는 없거든. 23번. (24번) 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 안녕하세요. 한식 요리사 최진혁입니다. 오늘 이렇게 라디오 방송에 참여하게 돼서 기쁩니다. 네, 안녕하세요. 이번에 새 요리책을 발간하셨다는데요. 책 소개 좀 간단히 해주세요. 이 책에는 다양한 한식 요리법이 담겨져 있습니다. 보통 한식은 요리하기 복잡하다고 생각하시는데 책을 보시면 아주 간단히 할 수 있는 한식이 많다는 것을 알 수 있을 것입니다. 그래요? 저도 한 권 사서 봐야겠네요. 그럼 어릴 때부터 요리사가 꿈이었나요? 그건 아닙니다. 20살 때 처음으로 어머니 생신상을 차려드렸는데 정말 기뻐하시더라고요. 제가 한 음식으로 다른 사람이 기뻐할 수 있다는 게 신기했습니다. 아, 그때부터 요리사가 되기로 결심하셨군요. 더 자세한 이야기는 광고 듣고 나눠보겠습니다. 다시 들으십시오. 안녕하세요. 한식 요리사 최진혁입니다. 오늘 이렇게 라디오 방송에 참여하게 돼서 기쁩니다. 네, 안녕하세요. 이번에 새 요리책을 발간하셨다는데요. 책 소개 좀 간단히 해주세요. 이 책에는 다양한 한식 요리법이 담겨져 있습니다. 보통 한식은 요리하기 복잡하다고 생각하시는데 책을 보시면 아주 간단히 할 수 있는 한식이 많다는 것을 알 수 있을 것입니다. 그래요?
저도 한 권 사서 봐야겠네요. 그럼 어릴 때부터 요리사가 꿈이었나요? 그건 아닙니다. 20살 때 처음으로 어머니 생신상을 차려드렸는데 정말 기뻐하시더라고요. 제가 한 음식으로 다른 사람이 기뻐할 수 있다는 게 신기했습니다. 아, 그때부터 요리사가 되기로 결심하셨군요. 더 자세한 이야기는 광고 듣고 나눠보겠습니다. 23번. 이십사 번. 프로젝트를 마무리해야 하는데 문제가 생겼어. 뭐가 문제인데? 최종 검토를 위한 정확한 통계 자료를 계산할 수가 없어. 혹시 현주에게 통계 프로그램을 받지 않았니? 아니? 무슨 프로그램을 말하는 거야? 그 데이터를 계산하는데 필요한 프로그램 말이야. 현주에게 연락해서 그 프로그램에 대해 물어보면 자세히 알려줄 거야. 안녕하세요. 집을 구하고 있는데요. 홈페이지에 나와 있는 광고를 보고 전화드립니다. 네, 어떤 형태의 집을 원하십니까? 전세를 원하세요? 월세를 원하세요? 저는 가능하면 전세로 구하고 싶습니다. 혼자 살 집이기 때문에 큰 집은 필요 없지만 방은 2개가 있었으면 좋겠습니다. 그리고 근처에 지하철역이 있으면 더 좋겠네요. 아, 네. 저희 부동산에서 중개하는 집 중에 손님에게 맞는 집이 하나 있습니다. 하지만 전세는 아닙니다. 월세도 괜찮으십니까? 다른 조건이 다 충족된다면 월세도 고려해 보겠습니다. 네. 그럼 우선 사진을 메일로 보내드리겠습니다. 사진을 보시고 다시 연락 바랍니다. 메일 주소가 어떻게 되죠? 어제 신경숙 작가의 최신 소설을 다 읽었어. 혹시 읽고 싶으면 빌려줄게. 정말? 나도 좋아하는 작가거든. 다른 작품을 몇 권 읽은 적이 있는데 훌륭하더라고. 정말 재능이 많은 작가 같아. 이것도 다른 작품처럼 괜찮았어? 솔직히 구성은 요즘 나오는 소설과 큰 차이는 없었어. 그래도 등장인물이 흥미롭고 현실적이라 좋았어. 그래? 그렇다면 나도 읽어볼래. 책이 기숙사에 있거든? 그런데 내가 지금 학교 식당으로 민주를 만나러 가야 해서 내일 빌려줄게. 응, 그래. 고마워. 나도 이번 주에는 시험 공부를 해야 해서 어차피 바로 읽을 수는 없거든. 어제 신경숙 작가의 최신 소설을 다 읽었어. 혹시 읽고 싶으면 빌려줄게. 정말? 나도 좋아하는 작가거든. 다른 작품을 몇 권 읽은 적이 있는데 훌륭하더라고. 정말 재능이 많은 작가 같아. 이것도 다른 작품처럼 괜찮았어? 솔직히 구성은 요즘 나오는 소설과 큰 차이는 없었어. 그래도 등장인물이 흥미롭고 현실적이라 좋았어. 그래? 그렇다면 나도 읽어볼래. 책이 기숙사에 있거든? 그런데 내가 지금 학교 식당으로 민주를 만나러 가야 해서 내일 빌려줄게. 응, 그래. 고마워. 나도 이번 주에는 시험 공부를 해야 해서 어차피 바로 읽을 수는 없거든. 안녕하세요. 한식 요리사 최진혁입니다. 오늘 이렇게 라디오 방송에 참여하게 돼서 기쁩니다. 네, 안녕하세요.
이번에 새 요리책을 발간하셨다는데요. 책 소개 좀 간단히 해주세요. 이 책에는 다양한 한식 요리법이 담겨져 있습니다. 보통 한식은 요리하기 복잡하다고 생각하시는데 책을 보시면 아주 간단히 할 수 있는 한식이 많다는 것을 알 수 있을 것입니다. 그래요? 저도 한 권 사서 봐야겠네요. 그럼 어릴 때부터 요리사가 꿈이었나요? 그건 아닙니다. 20살 때 처음으로 어머니 생신상을 차려드렸는데 정말 기뻐하시더라고요. 제가 한 음식으로 다른 사람이 기뻐할 수 있다는 게 신기했습니다. 아, 그때부터 요리사가 되기로 결심하셨군요. 더 자세한 이야기는 광고 듣고 나눠보겠습니다. 네, 여러분 알아서 디니어러 디리러 디베지 말고요. 했었던 안에 살리 이용 완전히 러비도 하이스로 야멜을 주말에 오늘 수고하셨습니다. 다음에 만나요, 여러분.